हालेलुया, हालेलुया। आइए अज प्रभु के वचन तो सीखांगे मती दी अंजील 20 अध्याय उसकी 20 तो 23 है। मती दी अंजील 20 अध्याय 20 तो 23 आयत तक। जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रा सड़े उसके कोल आई अते मत्था टेक के उसके अगे अर्ज कर लगी। जो उसने उन्होंने आख्या तू की चाहती है? उन्हें उसको कहा आज्ञा कर जो तेरे राज विच मेरे दोवें पुत्र एक तेरे सज्जे एक तेरे खब्बे हथ बैठण। पर यीशु ने उत्तर दिता तुसीं नहीं जानते जो की मंगते हो। वो प्याला जिहड़ा मैं पीण नूं हां कि तुसीं पी सकते हो? उसने उन्होंने कहा तुसीं तां मेरा प्याला जरूर पीओगे और सज्जे खब्बे बिठाना मेरा काम नहीं पर उन्हां लई है जिन्हां लई मेरे पिता ने उन्होंने तैयार किया है। आमीन, आमीन। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन पढ़े जा सुने जा ते आशीष हो। जबदी के पुत्रों की माता यूहन्ना ते याकूब की माता, ये जबदी के दो पुत्र दोनों पुत्र प्रभु की सेवा में सी, प्रभु के चेलिया में सी। हुण इन्हां दी माता ने आके की किया कि हे प्रभु तू इदा कर कि एक बेटा मेरे तेरे सज्जे पासे बैठे एक बेटा तेरे खब्बे पासे बैठे। उन्हें आके प्रभु तू मंग की। वो समझ गई सी कि ये जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह आ ये कोई आम इंसान नहीं, ये खुदा का बेटा खुदा आ ते ये खुदा होके इस दुनिया च आया, रब होके इस दुनिया च आया। तो वो प्रभु के कोल आई तो प्रभु की कहती एक मेरा बेटा तेरे सज्जे पासे एक तेरे खब्बे पासे बैठे। तो प्रभु ने की किया तू ये नहीं जानती तू की मंगदी है। स्वर्ग राज दी गल्लां शुरू तो चलदियां आ रही। जदों प्रभु 8 दिन दे सीगे ते जदों वो पवित्र हैकल च मसा करने लिया गया उत्थे शमौन नामक का एक आदमी आया। उन्हें छोटे बालक को गोद च लिया तो की किया मेरिया अखां ने तेरी मुक्ति देखी जिहड़ी तू सारिया कौमां लई तैयार की। वो 8 दिन के बालक चों शमौन नबी नूं वो मुक्ति नज़र आई जिहड़ी उन्हें दुनिया वास्ते तैयार की। तो हुण ये माता कहती कि एक मेरा बेटा तेरे सज्जे पासे एक तेरे खब्बे पासे स्वर्ग राज में बैठा। पर जिहड़े दुनियावी लोग सी वो इन्हां गल्लां नूं नहीं समझते। तो प्रभु यीशु मसीह वो सी जिन्हों जदों पैदा होया उन्होंने एक कमरा भी नहीं मिलिया, एक किसी होटल का कमरा नहीं मिलिया, किसी सराह का कमरा नहीं मिलिया। तो जिथे असी डंगरां नूं पट्ठे पाई दे उत्थे प्रभु का जन्म होया, वो जगह प्रभु नूं मिली। तो जदों प्रभु थोड़े बड़े होए आ थोड़े चलन फिरन लगे होने आ उस समय यूसुफ नूं सुपना आया कि बालक नूं लैके मिस्र देश नूं भाजा क्योंकि जेड़े ये मरवाउण वाले वो उठ खड़े होए आ। तो प्रभु ने उस समय बालक नूं लिया तो मिस्र देश नूं भज गया। हाले मिस्र देश में वो सैट भी नहीं होए होने। तो प्रभु के दूत ने फिर संदेश दिता कि जा जेड़े बालक नूं मारन वाले सी वो मर गए आ तो हुण तू अपने शहर गलील नूं आ जा। तो वो जो गलील च आया उन्हें देखा अरखलाउस हेरोदेस का पुत्र वो हुण राज कर रहा है। वो गलील च रहन तो डरिया तो वो दोबारा नासरत नूं भज गया। एक आदमी प्रभु यीशु मसीह को आया, उन्हें कहा हे प्रभु जिथे तू रहना मैं उत्थे रहना चाहना है। उन्हें की किया प्रभु यीशु मसीह ने कि मनुख के पुत्र कोल तां सिर धरन की जगह नहीं। तो उन्होंने ये माता कह रही है कि एक पुत्र मेरा तेरे सज्जे एक तेरे खब्बे बैठे। जिन्होंने इस दुनिया में सिर धरन की भी थां नहीं मिली, वो वास्ते कोई भी जगह इस दुनिया में खाली नहीं सी। इत्थों तक कि जदों साडे प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत हुई आ
वो यूसुफ अरिमतिया की कबर में रखा गया। उन्होंने अपनी कबर भी इस दुनिया से नसीब नहीं हुई। जिहड़ी यूसुफ अरिमतिया ने अपने लिए कबर बनाई सी वो उन्होंने नसीब हुई। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया से अपना कोई अख्तियार नहीं दिता, कोई अख्तियार नहीं रखा, पर फिर भी ये माता समझ गई सी कि ये तो जमीन आसमान का अधिकार आ, ये जमीन आसमान का सिरजनहार का बेटा आ, ये खुद खुदा का बेटा। इस करके उन्हें बेनती की कि मेरा एक बेटा तेरे सज्जे पासे, एक तेरे खब्बे पासे बैठे, जा तू अपने स्वर्ग राज में आवे। पढ़िए यूहन्ना दी अंजील 6 अध्याय उसकी 66 आयत। यूहन्ना दी अंजील गल तो उनके चेलियां विचों बहुते पछाण फिर गए अते मुड़ के उहदे नाल ना चले। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु ने कोई गल अपने चेलियां नूं कही आ, कोई गल समझाई होनी आ, उस गल तो बाद चेले उल्टे फिर गए। बहुत सारे चेले प्रभु तो पिछे हट गए तो उन्होंने की किया, प्रभु यीशु मसीह के पिछे चलना ना चाहया। जिहड़ी शिक्षा प्रभु ने उन्होंने चेलियां नूं दित्ती सी उन्होंने पिछे चलना नहीं चाहया। मती दी लूका दी अंजील 10 अध्याय पढ़ सकते हैं, जिथे 70 जने प्रभु ने नियुक्त किए सी, जिथे जिथे वो आप जाने वाला सी उतों पहले वो 70 बंदे भेजे कि तुसी दो करके पिंडा में जाओ जिथे उन्हें आप जाना सी। तो इत्थे यूहन्ना दी अंजील की लिखा, उन्होंने लोगों ने फिर प्रभु यीशु मसीह के पिछे चलना ना चाहया। वो शिक्षा तो अलग हो गए, वो प्रभु यीशु मसीह नूं छड्ड गए। तो क्यों छड्डिया, आइए असी देखते हैं। प्रभु ने 70 जन नियुक्त किए कि जिथे जिथे वो आप जाने वाला सी उस तो पहले प्रभु का प्रचार करना। तो वचन च लिखा आया कि जेड़े घर में वो जाते सी, जदों वो घर के अंदर पैर रखते थे तो उस समय की हुंदा सी, जिस घर में दुष्ट आत्मा आया वो दुष्ट आत्मा निकल जाती सी, जिस घर में वो कीता कराया वो खत्म हो जाता है, जिस घर में कोई रोग बीमारी आ वो रोग बीमारी खत्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उन्होंने अधिकार दिता सी ते वो प्रभु तो अधिकार लैके गए। उन्होंने हथी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, उन्होंने वचन का मसा दिता, वचन का दान दिता। जेड़े घर में तुम जाके वचन सुनाओगे उत्थे चिन्ह चमत्कार होंगे। वो घर जाते सी तो उन्होंने हुक्म सी कि जेड़े घर में तुसी पहुँच गए एक पिंड के उस घर में रुकना, घर घर नहीं घूमना, उस घर में रुकना, प्रभु का वचन सुनाना तो लोग सुननगे। वचन का दान प्रभु दिंदा है। जब मैं शुरू प्रचार करना शुरू किया, मैं इदा वचन लेके 1 घंटा बोलता सी कि कल नूं गलती ना हो जाए। ये वचन का दान परमेश्वर की वलों मिलता, पर उन्होंने प्रभु ने पक्के वचन दिते, जो वो कहते सी सो हुंदा सी। जदों वो चलते सी उन्होंने जेड़े घर में पहुँचते सी उत्थे उन्होंने वचन कहन तो बिना ही वो दुष्ट आत्मा भज जाते सी, दुष्ट आत्मा निकल जाते सी। पक्के वचन प्रभु कोलों दिते गए, पर वो फिर भी पीछे मुड़ गए, फिर भी प्रभु पीछे उन्होंने चलना ना चाहया। इन्नी अथॉरिटी प्रभु ने दी, इन्ना अख्तियार प्रभु ने दिता, इन्ने वचन की गहराई प्रभु ने दी, पर फिर भी वो प्रभु के पिछे ना चले। जबकि प्रभु ने की किया सी, जे कोई तुहाडी गल ना सुने, जे कोई तुहाडी गल ना मने, उस पिंड के उस शहर के चौक में जाओ, अपनी जुत्ती झाड़ो तो की कहो कि इस पिंड ने साडे वचन नहीं मन्ने, इस शहर के वचन नहीं मन्ने, तो जिहड़ी असी अपनी जुत्ती की धूड़ झाड़ी आ, एक अंत के दिन में उन्होंने गवाह होगी कि इन्होंने वचन सुनाए गए, इन्होंने नहीं सुने। उन्होंने जुत्तियां की धूड़ जिहड़ी थी वो भी गवाही दी सी, पर वचन उन्हें पढ़िया कि वो पिछे मुड़ गए, उन्होंने चलना नहीं चाहया। जो इस वचन थोड़ा अगे पढ़ते हैं तो प्रभु ने पतरस ते बाकी 12 चेलों को कहा कि तुसी भी पिछे मुड़ना चाहते हैं। तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह ने एक गल कही कि हे प्रभु, जीवन दी गल्लां तां तेरे कोल है, असीं कित्थे जाइए, असीं नहीं किते जाना, असीं तेरा पल्ला फड़ लिया तो तेरे नाल ही चलना। पतरस ने ये शब्द कहे, वो पतरस पिछे नहीं मुड़िया, वो 12 चेले पिछे नहीं मुड़े, ये 70
ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ क्षणाਂ 'ਚ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ RSS ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ। ਉਹ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸਭਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ, ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੋਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੈਲ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫੇਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫਾਟਕ ਸੱਦੀਦਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੁਪਏ ਸਿੱਕੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈਕਲ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੱਚਦਾ ਕੁੱਦਦਾ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਸੀ, ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 9 ਆਇਤ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 21 ਅਧਿਆਇ 9 ਆਇਤ। ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਸਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਹੋਸਨਾ, ਹੋਸਨਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਸਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹੋਸਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਸਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਯਾਜਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਯਾਜਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਹੋਸਨਾ, ਹੋਸਨਾ, ਹੋਸਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਸਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਾਜਕ ਸੀ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 20 ਐਤ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਰੀਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਆਪ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਦਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗੋਡ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਨਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਤੀਏ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ 10 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਕ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 36 ਐਤ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਲੜਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀ? ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਸਾਡੇ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ 9 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 26 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 39 ਹੈ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗਤਸਮਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਨੀਗਰੋ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ ਨੀਗਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਚੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਿਆਲਾ ਮੈਥੋਂ ਟਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਗਾਇਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਠੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਆਕੁਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਸਵਰਗੋਂ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਨ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤੀ ਦੀ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਪੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ 30 ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਲਤਜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 65 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 17 ਆਇਤ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 65 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 17 ਆਇਤ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਰੀਅਮ ਦੌੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ, ਹੱਕ, ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ,
ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸਮਝੀ? ਜਦ ਜਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਨ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਯਹੂਨਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। 38 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਕਲ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਾਧਨਾ ਸਥਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਰੀਰਕ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਚੰਗਿਆਈ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ 7 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ, ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਰੋਗ ਆ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਆ। ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਸਦੂਕਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਹਿਮਾ ਮਹਿਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ 14 ਅਧਿਆਇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਕਦ? ਜਦ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਫੱਕੀ ਤੇ ਫਰੀਸਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਦਾਕੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਲੋਕ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ।